Good afternoon, students. Today we are going to see our next unit from recombinant DNA technology, that is cloning vectors. Okay. Now, what is meant by vector? Vector is a virus or any other agent that is used to deliver DNA to a host cell. मराठीत आपण सांगायचं झालं तर वेक्टरला आपण वाहक असं म्हणतो, जो DNA सेल हे एकाच सेलमधून और एका बॉडीमधून दुसऱ्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर करतात. फॉर एक्झाम्पल एनोफिलिस मॉस्किटो जे मलेरिया ट्रान्सफर करतात त्याला आपण मलेरियल वेक्टर असं म्हणतो. ओके, मॉस्किटो इज ए वेक्टर फॉर मलेरियल डिसीज. ओके, लक्षात आले. वेक्टर म्हणजे काय? मग तो वेक्टर व्हायरसही असू शकेल किंवा मग एनी अदर एजंट आहे. ओके, ना व्हॉट इज मीन्ड बाय क्लोनिंग? ओके, क्लोनिंग म्हणजे काय? द प्रोडक्शन ऑफ एक्झॅक्ट कॉपीज और क्लोन्स ऑफ अ पर्टिक्युलर जीन और DNA सिक्वेन्सिंग. क्लोनिंग म्हणजे काय? द प्रोडक्शन ऑफ एक्झॅक्ट कॉपीज और क्लोन्स ऑफ अ पर्टिक्युलर जीन और DNA सिक्वेन्सिंग. मग हे पर्टिक्युलर जीन्स कुठले असू शकतात? फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो की पेरेंट्स जीन्स हे ऑफस्प्रिंगचे जसेच्या तसे ट्रान्सफर होतात. ओके, मग हे ट्रान्सफर होणे म्हणजे काय? ते क्लोनिंग होतात. म्हणजे त्या एका पर्टिक्युलर जीनचा एक्झॅक्ट कॉपी तयार करणं, त्यालाच आपण क्लोन असं म्हणतो. ओके, म्हणजे की जे पेरेंटल इनहेरिटन्स जे आहे, हेरिडिटी आलेली आहे असं म्हणतो की पेरेंटकडून ऑफस्प्रिंगमध्ये जी हेरिडिटी येते म्हणजेच काय की त्याचे जीनचा पर्टिक्युलर जीन जे असेल त्याचा हे कॉपीज तयार करतात. ओके, त्यालाच आपण क्लोन्स असं म्हणतो, त्याला क्लोनिंग असं म्हटलं जातं. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड DNA क्लोनिंग. ओके, मग हे DNA क्लोनिंगचे वेक्टर्स कुठले आहेत? पहिला वेक्टर जो आहे आपण आज बघणार आहोत तो प्लाझमिड. ओके, मग प्लाझमिड काय आहे? Plasmid is a small circular piece of DNA. Okay, plasmid is nothing but a small circular piece of DNA, and these are found mainly in bacteria. Okay, plasmids are found mainly in bacteria. These are autonomous. Now, what is meant by autonomous? That means replicates independently or replicates itself. Okay, autonomous means replicates independently. Now, what is meant by replication? That means it creates another copy of any DNA fragment. Okay, these are autonomous, that means replicates independently. Here is the bacterial cell. Okay, and the in red cell is the actual bacterial DNA. Okay, it is the bacterial DNA. Okay, and the figure shown in blue, these are plasmids. Okay, it is the bacterial cell. The figure shown in red color, it is the bacterial DNA. It is the actual DNA of bacteria. And the figures shown in blue color, these are nothing but the plasmids. These are also DNA molecules of a double stranded. इथे मी डबल सर्क्युलर केलेले आहेत. ओके, these are the DNA molecules of double stranded. Okay, but these are not the exact chromosomes of bacterial DNA. Okay, these are extra chromosomal DNA found in some bacteria. Okay, got it? These are the extra chromosomal DNA of a bacterial cell. Okay, now plasmids are firstly discovered by Bouvier and Rodriguez. Okay,
त्यालाच आपण PBR असं म्हटलेलं आहे. P stands for plasmids and discovered by Bolvier and Rodriguez. Okay, BR indicates Bolvier and Rodriguez. In 322, what is meant by 322? That means these scientists get these plasmids at 322nd times. Okay. ज्यावेळेस त्यांनी 322 वेळा एक्सपेरिमेंट केला त्यावेळेस त्यांना हा ॲक्च्युअल प्लाझ्मिडचा शोध लागला आहे, म्हणून त्याला PBR 322 असं म्हटलेलं आहे की 322व्या वेळेस, म्हणजे 321 वेळा त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला आहे पण त्यामध्ये त्यांना सक्सेस आला नाही, पण 322व्या वेळेस त्यांना हा प्लाझ्मिडचा शोध लागला आहे, म्हणून PBR असं त्याला नाव दिलेलं आहे. P stands for plasmid, B stands for Bolvier and R stands for Rodriguez. ओके, आणि 322 म्हणजे हा जो एक्सपेरिमेंट नंबर आहे त्याला 322 असं म्हटलेलं आहे. प्लाझ्मिड दॅट मीन्स PBR 322. ओके, नाव दिस इज द ॲक्च्युअल plasmid DNA. Okay, it is a small piece of circular double stranded DNA. Okay, it has a origin of replication. Okay, हा जो पोर्शन आहे त्याला ORI म्हणजे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन असं म्हटलेलं आहे. नाउ व्हॉट इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन? Origin of replication is nothing but site of replication, that initiation. Okay, site of replication initiation is also known as origin of replication. मग हे रिप्लिकेशन कशाचं आहे? To replicate the foreign DNA and makes copies of that DNA. Okay, it replicates foreign DNA and forms or makes the copies of that DNA fragment. It is the origin of replication. And next one is the selectable markers. Now what is meant by selectable markers? At some distance there are selectable markers are present. These are nothing but the antibiotic resistance genes. Okay, these selectable markers are nothing but the antibiotic resistance genes. Now there are two types of antibiotic resistance genes, AMPR and TETR. Now what is meant by AMPR? It is nothing but the ampicillin resistant gene. TETR is nothing but the tetracycline resistance gene. R stands for resistance. Okay, here are the selectable markers at the plasmid. Okay, AMP and TETR. AMP means ampicillin resistant gene and it is tetracycline resistant gene found in this normal plasmid cell or plasmid DNA. Okay, when we inserted desired gene at the place of TETR, म्हणजे काय की हे जे AMPR ampicillin resistant gene आणि tetracycline resistant gene हे कशासाठी आहेत की हे जीन रेजिस्टन्स म्हणजे हे जे अँटीबायोटिक आहेत, ॲम्पिसिलिन हे अँटीबायोटिक आहे, टेट्रासायक्लिन हा सुद्धा एक अँटीबायोटिक आहे, म्हणजे हे ज्या बॅक्टेरियामध्ये आहेत, हा जो प्लाझ्मिड ज्या काही बॅक्टेरियामध्ये असतील, आपण अँटीबायोटिक्स घेतो म्हणजेच काय आहे की त्या बॅक्टेरियाला मारण्यासाठी, त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आपण जे औषधं घेतो त्याला आपण अँटीबायोटिक्स म्हणतो, बरोबर आहे. मग हे असे अँटीबायोटिक्स आहेत ॲम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन. जर ह्या बॅक्टेरियाला ॲम्पिसिलिन
जरी दिला, ओके, अँटीबायोटिक ॲम्पिसिलिन दिला तरी त्याच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. आणि टेट्रासायक्लिन जर अँटीबायोटिक जरी दिला तरी ह्या जीन्समुळे त्या बॅक्टेरियाला काहीही होत नाही, ते मरत नाहीत. का? कारण ॲम्पिसिलिन रेझिस्टंट जीन प्रेझेंट आहे आणि टेट्रासायक्लिन रेझिस्टंट जीन पण ह्याच्यात प्रेझेंट आहे म्हणून. ओके, त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही अँटीबायोटिक्सचा त्या बॅक्टेरियावर काहीही परिणाम होत नाही. ओके, आता सपोज आपण त्या टेट्रासायक्लिन जीन जो आहे तो काढून टाकला आणि त्याच्या जागी इन्सुलिन जीन आपण इन्सर्ट केला. ओके, सपोज आपण हे डायग्राम काढू छोटासा. दिस इज द DNA. इट इज ORI म्हणजे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. इथं आहे तो AMPR. ओके, हा पोर्शन आपण रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम जो आहे एंडोन्यूक्लियस आणि एक्झोन्यूक्लियस त्याचा उपयोग करून आपण हा एवढा पोर्शन जो आहे टेट्रासायक्लिनचा हा कट केला. ओके, त्याच्या जागी हा कट केल्यावर आपण असं सोडायचं आहे का? नाही, पण त्याच्या जागी आपण काय केलं आहे की इन्सुलिन जीन हा इन्सर्ट केला इथं. ओके, हा एवढ्या पोर्शनमध्ये जिथे टेट्रासायक्लिन आर प्रेझेंट होता, टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक जीन जो प्रेझेंट होता तिथं आपण तो पोर्शन काढून टाकला, त्याच्याऐवजी इन्सुलिन जीन ह्या इन्सर्ट केलं. त्यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे, डिझायर्ड जीन इज इन्सर्टेड. मग डिझायर्ड जीन कुठला आहे? इथं इन्सुलिन आहे. ओके, त्यालाच आपण इन्सर्शनल इनॲक्टिवेशन असं सुद्धा म्हणतो. Now what is insertional inactivation? Insertional is insulin is inserted and inactivation is the tetracycline resistant gene is inactivated. हे डिझायर्ड जीनमुळे काय झालेलं आहे की डिझायर्ड जीन म्हणजे इन्सुलिन जीन आपण काय इन्सर्ट केलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की इन्सुलिन जीन हा आपण इन्सर्ट केलेला आहे, त्याच्यामुळे टेट्रासायक्लिन रेझिस्टन्स जीन जो आहे तो इनॲक्टिवेट झालेला आहे. ओके, मग हा जो नवीन आपल्याला प्लाझमिड मिळालेला आहे, ओके, जो नॉर्मल जो होता तो कसा होता? नॉर्मल ORI प्रेझेंट होता म्हणजे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. अँटीबायोटिक ॲम्पिसिलिन रेझिस्टन्स जीन प्रेझेंट होते. टेट्रासायक्लिन रेझिस्टंट जीन हा प्रेझेंट होता. दिस इज द नॉर्मल प्लाझमिड. पण आपण त्याच्या जागी काय केलं आहे? टेट्रासायक्लिन कट करून त्याच्या जागी आपण इन्सुलिन जीन ॲड केलेलं आहे. ओके, मग त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे? आपल्याला हा नवीन DNA मॉलिक्यूल मिळालेला आहे. ओके, मग हा आपण लॅबमध्ये कशा प्रकारे पाहिलेले आहेत की त्याच्यावर या प्लाझमिडवर आपण परत किंवा त्या बॅक्टेरियामध्ये आपण परत ॲम्पिसिलिनचा डोस द्यायचा आहे, अँटीबायोटिक ॲम्पिसिलिनचा. पण त्याच्यामुळे काय होणार? ॲम्पिसिलिन रेझिस्टंट जीन ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे ह्या बॅक्टेरियावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. जर समजा टेट्रासायक्लिन जर दिला तर इथे टेट्रासायक्लिन आपण काढून टाकलेला आहे. ओके, टेट्रासायक्लिन रेझिस्टंट जीन जो आहे तो काढून टाकलेला आहे, त्याच्या जागी आपण इन्सुलिन जीन इन्सर्ट केलेला आहे. ओके, पण समजा टेट्रासायक्लिनला सुद्धा हा रिॲक्ट करत असेल, म्हणजे टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक देऊनसुद्धा त्या बॅक्टेरियावर काही परिणाम होत असेल तर आपला हा एक्सपेरिमेंट जो आहे तो फेल गेला असं समजायचं. ओके, पण टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक देऊन जर त्याच्यावर काही परिणाम झालेला नसेल तर काय झालं आहे? आपल्याला हे सिलेक्शन ट्रान्सफॉर्म केलं. ओके, म्हणजे आपल्याला ॲम्पिसिलिनला रेझिस्टन्स जीन असल्यामुळे त्याच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. ओके, मग हे जीन्स आपल्याला मिळालेले आहेत. हे जे DNA मॉलिक्युल्स आहेत इन्सुलिनचे ते आपल्याला एका ह्याच्यात ट्रान्सफॉर्म केलेले आहेत की ते टेट्रासायक्लिनला परिणाम करत आहेत पण ॲम्पिसिलिनला परिणाम करत नाहीत. असे जे DNA प्लाझमिड्स आहेत ते आपण एका बाउलमध्ये और एका डिशमध्ये केलेले आहेत. त्यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे? सिलेक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्म DNA प्लाझमिड्स. ओके, मग ह्या प्लाझमिड्सला आपण काय म्हटलेलं आहे की रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड्स. ओके, रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड्स. कुठले रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड्स आहेत की ते
टेट्रासायक्लिन रेझिस्टंट जीन कॅन्सल करून त्या जागी आपण इन्सुलिन जीन जो आहे तो इन्सर्ट केलेला आहे. म्हणजे आपण इथं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. टेट्रासायक्लिनच्या जागी इन्सुलिन, म्हणजेच काय झालं, हा इथं आपल्याला रिकॉम्बिनंट प्लाझमिड हा मिळालेला आहे. म्हणजेच काय, आपला हा एक्सपेरिमेंट सक्सेस झालेला आहे. मग हे एक्सपेरिमेंट इन्सुलिन असलेले जीन्स आपण काय करतोय की जे डायबेटिक पेशंट्स आहेत त्याला आपण इन्सुलिन देतो म्हणतो की नाही, म्हणजे जे इन्सुलिन आपण देतो की हे डायबेटिक जे पेशंट्स आहेत त्यांच्यात आपण हे इन्सर्ट करतो. ओके, म्हणजे काय होणार आहे की हे जीन्स जे आहेत ते आपल्या म्हणजे जे डायबेटिक पेशंट्स आहेत त्यांच्या बॉडीमध्ये जाऊन त्याचे कॉपीज तयार करतात. ओके, नंबर ऑफ कॉपीज हे तयार करणार मल्टिप्लाय करून. मग त्याच्यामुळे काय होतात की इन्सुलिन हे त्या होस्ट सेलमध्ये जनरेट होतात आणि शुगर लेवल ही कमी कमी होत जाते. या एक्सपेरिमेंटसाठी आपण प्लाझमिडचा उपयोग करतो आणि हे प्लाझमिड्स कुठे सापडतात, आपल्याला बॅक्टेरियल सेलमध्ये सापडतात. ओके, आता प्लाझमिडचे किती टाईप आहेत? प्लाझमिडचे एकूण 5 टाईप्स आहेत. ओके, देर आर 5 टाईप्स ऑफ प्लाझमिड्स. नाउ फर्स्ट वन इज द फर्टिलिटी और एफ प्लाझमिड्स. ओके, लक्षात येते फर्टिलिटी ऑफ एफ प्लाझमिड्स दॅट कंटेन्स ट्रान्सफर जीन्स. ओके, हे एफ प्लाझमिड्स जे आहेत त्यांच्यात ट्रान्सफर जीन्स आहेत दॅट अलाउज जीन्स टू बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन बॅक्टेरिया टू अनदर थ्रू कॉन्जुगेशन. ओके, लक्षात येते की एफ प्लाझमिड्समध्ये असे जीन्स आहेत की ते जीन्स एका बॅक्टेरियामधून दुसऱ्या बॅक्टेरियामध्ये ट्रान्सफर होतात थ्रू कॉन्जुगेशन. तुम्ही कॉन्जुगेशन आणि कॉन्जुगेशन हे तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकलेलेच आहेत. ओके, पॅरामेशन कॉन्जुगेशन. ओके, त्याचप्रमाणेच हे पॅरामेशन टीजमध्ये मिळतं. सिंगल सेल ॲनिमल आहे तसेच हे बॅक्टेरियासुद्धा सिंगल सेल्डच आहेत. हे कॉन्जुगेशन थ्रू डिवाइड होतात. ओके, ते ह्या एफ प्लाझमिडमध्ये ते जीन्स आपल्याला मिळतात. ओके, सेकंड आहे तो आर प्लाझमिड्स. नाउ व्हॉट इज मीन्ड बाय आर प्लाझमिड्स? आर मीन्स रेझिस्टन्स, म्हणजे त्याच्यावर ते परिणाम होऊ न देणारे. ओके, आर प्लाझमिड्स कंटेन्स जीन्स दॅट help a bacterial cell defend against environmental factors such as poisons or antibiotics. इथे लक्षात आर प्लाझमिड्स कंटेन्स जीन्स, म्हणजे आर प्लाझमिड्समध्ये अशी जीन्स आहेत की ते बॅक्टेरियल सेलला त्यांच्या सेलला ते डिफेंड करतात. म्हणजेच काय की ते प्रोटेक्ट करतात. कशाच्या विरुद्ध प्रोटेक्ट? अगेन्स्ट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स सच ॲज पॉयझन्स ऑर अँटीबायोटिक्स. ओके, आपण बॅक्टेरियाला मारण्यासाठी अँटीबायोटिक्स देतो. हे जे अँटीबायोटिक्स आहेत म्हणजे ह्या अँटीबायोटिक्सच्या अगेन्स्ट डिफेंड करण्यासाठी आर प्लाझमिड्समध्ये असे जीन्स आहेत. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द virulence plasmids. The name itself indicates virulence. That means it turns bacterium into a pathogen which is an agent of disease. Okay, virulence plasmid, it turns a bacterium, that means it turns that bacteria into a pathogen. That means it is nothing but a disease carrying agent. Okay, these are the virulence plasmids. And next one is the degradative plasmids. It helps the host to digest compounds that are not commonly found in nature. Okay, हे डिग्रेडेटिव्ह प्लाझमिड्स म्हणजेच काय की बॅक्टेरिया जे आहेत ते असे हे प्लाझमिड्स काय करतात की जे होस्ट बॅक्टेरिया आहे त्या बॅक्टेरियाला डायजेशन म्हणजे डायजेस्ट द कंपाऊंड्स म्हणजे जे नॅचरली आपण
मिळणारे जे कंपाऊंड्स आहेत, नॅचरली न सापडणारे जे कंपाऊंड्स आहेत, नॉट कॉमनली फाउंड इन असे कंपाऊंड्सला डायजेस्ट करण्यासाठी हे मदत करणार. ओके. द नेक्स्ट अँड लास्ट वन इज द कोल प्लाझमिड्स. दॅट मीन्स जीन्स दॅट मेक बॅक्टेरियोसिन्स, okay, which are proteins that kill the other bacteria and thus defend the host bacteria. ओके. एक बॅक्टेरिया हा दुसऱ्या बॅक्टेरियावर सुद्धा अटॅक करतात. ओके. मग अशा वेळेस फॉरेन बॅक्टेरिया जर आपल्या बॅक्टेरियाला अफेक्ट करत असतील तर अशा वेळेस हे कोल प्लाझमिड्स जे आहेत ती बॅक्टेरियोसिन तयार करतात. ओके. होस्ट बॅक्टेरियामध्ये बॅक्टेरियोसिन हा एक प्रोटीन आहे. मग ह्या प्रोटीन तयार केलेल्यामुळे ते काय करतात की ते जो फॉरेन बॅक्टेरिया आहे त्यांना मारायचा, त्यांना प्रतिकार करायचा आणि त्यांच्यापासून प्रोटेक्ट करायचं काम हे कोल प्लाझमिड्स करतात. ओके. ते लक्षात. दिस इज ऑल अबाउट द प्लाझमिड्स.